नित्यं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मातृवृंद समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तमार करुणा सार। तेणु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज समस्त वैष्णव आशीर्वाद भिक्षा करी आज आमर जो डिस्कसन रही एपियरेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम आविर्भाव विषय में यत्किंचित सम्यक भाव डिस्कस करवा। तो आम जानी श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता ये भितर डिफरेंस कौन। तो श्रीमद् भगवद गीता रे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते शिक्षा दे विषय डिस्कशन कराई। तेणु श्रीमद् भागवतम भगवान वाग्मय अवतार बा लिटरली इनकार्नेशन बोली कह जाउछ। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण को ठारू अभिन्न वाग्मय अवतार एवं तेणु जितेबाला कली जुगरे जितेबाला भगवान द्वापर शेष रे लीला सांग करी जिते स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले सेतेबेले श्रीमद् भागवतम को श्रीमद् भागवत आविर्भाव होइछे। तेणु से जमती पूर्णमी तिथि रे संध्यारे सूर्य अस्त होता चंद्र भी उदय हो जाती। जस्ट अस्त हो चंद्र उदय हो जाती। से भाया भगवान स्वधाम को प्रत्यावर्तन करू करू श्रीमद् भागवतम कर आविर्भाव होती। एवं श्रीमद् भागवतम भगवान ठारू अभिन्न बोले आम जान। तेणु आम श्रीमद् भागवतम जितेबाला कलिजुगर आरंभ व्यासदेव जी कि भगवान का शक्ति और अवतार कलिजुग लोकंर जेहेतु क्वालिफिकेशन मैंने सब डिस्क्वालिफिकेशन रही जो कहते जे प्रयाण अल्पायुष सभ्य कल उस्मी जुगजना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य ही उपद्रुत। कलिजुग लोकंर क्वालिटी कौन ना प्राय अल्प आयुष, लाइफ स्पान बहुत छोट कम। सत्यजुग लक्ष वर्ष, सत्य त्रेतरे 10,000, द्वापर 1000, देन कलिजुग 100 वर्ष मैक्सिमम से भी कमी कमी जाऊँगी। तेणु कल बयस बस लाइफ स्पान कम एवं प्राण अल्पायुष्य कल उस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतय। मंद मीन्स मांदा लेजी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे लेजी एवं बुद्धि भी बहुत मांदा, एक्टिविटी भी मांदा, बुद्धि भी मति भी बहुत डल हेडेड एवं ऑलवेज उपद्रुत, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। से श्रीमद् भागवत फास्ट कैंटो फास्ट चैप्टर 10 श्लोक कहते। तेणु ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। तेणु से सिचुएशन रे आम भगवान को प्राप्त होगापी हेले जदि से कलिजुग धर्म अनुसार हरिनाम संकीर्तन करागला। क्षेत्र जो स्वयं आसी जो आम हरिनाम संकीर्तन प्रचार कले कलिजुग धर्म हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं जो फिलोसफिकल डिस्कशन बा वेदांत सूत्र जोटा कि वेदर अंत वेदांत। तेणु सी जदि बा सबकि लिखि वेद वेदांत सबकि लिखि सारी पुराण उपनिषद। तेणु माने व्यासदेव किंतु से डिससाटिस्फैक्शन फील करते सबकि लिखि सारा भी
ହୃଦୟରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ କଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଗୁରୁଦେବ ନାରଦ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ପରମାତ୍ମା ଭଳି ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ସବୁକିଛି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କାହିଁ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖିଲି, ସବୁକିଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛି, ପୁଣି ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କାହିଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୀର୍ଥରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲେଖିଛ ସେତେବେଳେ 5,07,000 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ସାରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଥାନ୍ତି, ଗଣେଶଜୀ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁ 5,07,000 ଶ୍ଲୋକ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ସେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରେ ଯଦି ଯେଉଁଠି କାଉ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତୁମେ କରିଛ। ମିନ୍ସ କାଉ କେଉଁଭଳି ଜାଗାକୁ ଯାଏ ନା ଯେଉଁଠି ଗାର୍ବେଜ୍ ଥାଏ, ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ବା ଗାର୍ବେଜ୍ ଥିବ, ସେଇସବୁ ଜାଗାରେ କାଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଏମିତି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଥିବା, ପଚାରିବା ଗୁରୁଦେବ ଭଲ ହେଇଛି କି, ଯଦି ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେକାର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଜେସନ୍ ଯେ ଦେଖ, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛ ବେଦରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦରେ ହେଉଛି 80% ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧି କଥା, 18% ହେଉଛି ଉପାସନା ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଏବଂ 2% ଉପାସନା କାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ କଳିଯୁଗରେ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, 2%ରୁ ବି କମ୍, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବେ, ଦାନ ଧର୍ମ ଏଇସବୁ ଲାଗିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସେବା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଁ, କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ତୁମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅମଳ ପୁରାଣ, 18ଟା ପୁରାଣ ମହାପୁରାଣ, ସେଥିରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ସତ୍ୱଗୁଣର ବା ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେନ୍ସ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ମଳ ନାହିଁ ମାନେ ଅମଳ, ମଳ ମିନ୍ସ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ, ଇଏ 3 ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ନାହିଁ, ବା 3 ଗୁଣର ସେଠି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଟଚ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇଥିଲେ। ଯାହା କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ 3 ଚାପ୍ଟର 43 ଶ୍ଲୋକରେ, କୃଷ୍ଣେ ସ୍ୱଧାମ ଅପଗତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାଦିଭି ସହ କଳୁ ନଷ୍ଟ ଦିଶମ ଏଷ ପୁରାଣାର୍କ ଅଧୁନ ଉଦିତ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଉପଗତେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ତ କ'ଣ ଧର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସହ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଗଲେ ମାନେ ଧର୍ମ ବି ଚାଲିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ନଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ଭିଜନ୍ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ କଳୁ ନଷ୍ଟ ଦୃଶା ଏସ, ତେଣୁ ପୁରାଣ ଅର୍କ ଅଧୁନ ଉଦିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାଣ ଅର୍କ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପୁରାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ ପୁରାଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅମଳ ପୁରାଣ, ଯେଉଁ ଭାଗବତମ୍, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଅଧୁନା ମାନେ ଏବେ ଉଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ is as brilliant as the sun and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion and jnana, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ବି, ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଯେ ପୁରାଣ ଅର୍କରୁ ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ରୁ ସେ ଗାଇଡେନ୍ସଟା ମିଳିପାରିବ। ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଜନ୍ମାଦି ଅସ୍ୟ ୟତ ଅନ୍ୱୟାତ୍ ଇତରସ୍ତ च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय हृदा यदि
यत् आदि कवये मुह्यन्ति यत् सुराः तेज बारी मृदम यथा विनिमय यत् त्रिसर्ग अमृषा धामना श्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान कर ग्लोरिफिकेशन श्लोक रे कहा जाय ताकर सातटा क्वालिटी विषय कहा जाय एंड भगवान जन्म आदि अश्यत माने से सबू जन्म आदि मीन्स जन्म क्रिएशन कहा जाय क्रिएशन मेंटेनेंस डिस्ट्रक्शन रो से होची सबू कॉज से कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एवं हाँ अन्वयद इतरस्त चर्थेषु अभिज्ञ माने अन्वयद इतरस माने डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली से सब किसी जानी थांती जहाँ क्रिएशन रे जहाँ चली भगवान डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली चली थांती। प्रभुपाद से कथा कहते जे जंती गोटे बड़ इंजीनियर गोटे बिल्डिंग बना होची बा बड़ बिल्डिंग बना होची तार सब किसी जिनिस से डायरेक्टली खबर रखिसंती बा इनडायरेक्टली रखिसंती सेमती ये क्रिएशन भगवान करछन डायरेक्टली इनडायरेक्टली से सब जानिसंती। स्वराट मीन्स फुली इंडिपेंडेंट स्वराट तो थर्ड पॉइंट हूँ स्वराट भगवान होती अभिज्ञ स्वराट तो तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि कवे तेणु से ब्रह्मा को हृदय ब्रह्मंकर हृदय से इन्स्पायर करते जो वैदिक नॉलेज को देते तो मुह्यंती यत् सूरय इवन द ग्रेट सेजेस बा डेमिगॉड्स आर आल्सो प्लेस्ड इनटू इल्यूजन देवता बा बड़ बड़ मुनि ऋषि भी कहीं भगवान पाखु से आसती भगवान को सी कौन जानवे किमती मुहंती ना तेज बारी मृदम यथा जिमती एज वन इज बिल्डेड बाय द इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर सीन इन फायर बेले बेले माने नियारे भी पानी देखा जाए बा लैंड सीन इन वाटर तेणु से भाया इल्यूजन रे पड़ी जाती। देन सिक्स्थ पॉइंट रे तांकर होची विनिमय जत्र त्रिसर्ग अमृषा ओनली बिकॉज ऑफ हिम डू द मटेरियल यूनिवर्सेस जो त्रिसर्ग temporarily manifested by reactions of three modes तीन गुणर appear factual साथ धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम इटरनली existent in the transcendental abode भगवान सब स्वधाम रे जो इटरनल एबोर्ड रे थांती which is forever free from illusion जोटा कि निरस्त कुहकम कुहक मीन्स इल्यूजन तो कुहकुर से फ्री थांती से धाम रे भगवान इटरनली धाम रे रही थांती। तो यहाँ हूँ प्रथम श्लोक दि जाती तेणु एवं तापर श्लोक पर थर्ड श्लोक माने जो श्रीमद् भागवतम ग्लोरिफिकेशन कहुई श्रीमद् भागवतम कौन बोली कहला निगम कल्पतर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतम देव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहूर रसिक भूवि भावुक तेणु जो श्रीमद् भागवतम कौन ना निगम कल्पतरु गलितम फलम तो निगम कल्पतरु वृक्ष होती जो जहाँ आम इच्छा डिजायर आसो सी फुलफिल करें तो निगम कल्पतरु तेणु वेद बा शास्त्र वैदिक लिटरेचर्स को जदि कंपेयर करा निगम कल्प गछ सहित कल्पतरु तो ताहले तार गलित फल माने जो पाची जाती फलटा होती श्रीमद् भागवतम तो सारे वेद एत सबू ताकू जदि आम कंपेयर कर गछ सहित कल्पतरु गछ कल्पवृक्ष तार जो फलटा होती श्रीमद् भागवतम माने राइपेंड फ्रुट्स माने तार सारांश बा तार एसेंस तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम जमी शुक मुखर जमी गोटे फलटा जदि शुआ टच कर दी थाए थंट लगे थोड़ा मिठा हो जाए बेसी तो ये भी शुकदेव गोस्वामी मुखर जो आसला अमृत भाया ये अमृत भाया द्रव समृतम बहुत अमृत भाया एकदम पी पार पीबत भागवतम रसमाल रसाल एकदम नेक्टेरियन जूस रसर आलय घर रसम आलय तो मुहूर ऋषिक भूवि भाविका तेणु ये रसिक जो माने भगवान विषय जो माने रस आस्वादन करती तो से मुहूर हाँ बार बार इसको या पढ़ी तार आस्वादन करती तो से जिते गलित फल जिते कल्पवृक्षर गलित फल बा राइपेंड फ्रुट बा एक्सट्रीमली जो एसेंस जहाँ सब वेद वेदांत सब लिखाला तार एसेंस होची श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् भागवतम कौ भाया लिटरेचर तापर से कह दी प्रकार लिटरेचर अच्छा आम
ଯେମିତି କହିଲେ କାଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଲିଟରେଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲିଟରେଚରକୁ ଆଗି ଏଇ ଯୋଉ ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେସବୁ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ନ୍ତିନି ଯେମିତି ସୋକଲ୍ଡ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଛୁଅନ୍ତିନି ବା ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ବା ତାର ସ୍ୱାସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ସେପାଇଁ ସେଠି ଆଗରେ କୁହାଯାବ ପୁଣି ନୟଦ ବଚଶ୍ଚିତ୍ର ପଦମ ହରେ ଯଶ ଜଗତ ପବିତ୍ରମ ପ୍ରଗୃହୀତ କରିଚିତ ତଦ୍ବାୟସମ ତୀର୍ଥମ ଉଶନ୍ତି ମାନସା यत्र हंस निरमंती उशिक्षया माने नयद बचस चित्र पदम हरे भगवान पाद पद्म बहुत गुड़ा चित्र रही है विभिन्न सिंबल रही से भाया तेणु भगवान को चित्र पद बोली कहुच्छी तो से हरिकर जो वार्ड दिज वर्ड्स व्हिच डोंट डिस्क्राइब जो लिटरेचर भगवान विषय किसी लिखाई न था जोटा कि जहाँकि भगवान विषय लिखाई से जगत को पवित्र कर पारि किंतु से से सब जावाक जाती जोटा कि काऊ जीवा भाया पिलग्रिमेज रे धाम रे जो काऊ जो जगह को जाए से भाया जिनस यहाँ जो भगवान विषय लिखाई जाऊँगी तेणु सिंस द ऑल परफेक्ट पर्सन इनहेबिटेंट्स ऑफ ट्रांसनल एबोर्ड दे डोंट डिराइव से कहीं बहुत किसी खुशी पाती ना से जगार से लिटरेचर पढ़ी तेणु हरेज किंतु ये कहुच्छी कि आउ गोटे लिटरेचर जोटा श्रीमद् भागवतम बा से भाया लिटरेचर से कौन ना तद्भाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धति अपि नामानि अनंतस्य यश अकिंतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा साधु व्यक्ति माने किंतु जो तद्भाग विसर्ग एवं ये जो भगवान को विषय जो लेखा बा लिटरेचर अच्छी तद्भाग विसर्ग जनता को विप्लव जोटा कि जनता भीतर विप्लव आनी दिए जस्मिन प्रति श्लोक जोटा कि भगवान को विषय लिखाई था नाम रूप गुण लीला भितर डिस्क्राइब कराई था तो नामानि अनंत से जश अकिंतानि अंकितानि भगवान को विषय से भल कि लिखाई श्रीनंती ज्ञायंती गृहंती साधव एवं ये जो लिटरेचर जदि भी किसी इम्परफेक्टली भी लिखाई थाए भगवान को विषय लिखाई कि परफेक्टली लिखाई पारनी ताहले भी ताकू साधु लोक मैंने शुणापी शुणिकी एक्सेप्ट करी बहुत खुशी प्राप्त होन से तो से भाया श्रीमद्भागवतम जमती हंस परमहंस हंस को कंपेयर कर हंस कौन करे ना जदि पोखरी रे जो पद्मपत्र ता नाड़ भितर पशिकी से केवल तार सारांश जमी गोटे हंस को जब पानी रे क्षीर मिसेक दे दिज्व सी तार चंचुरे केवल क्षीरटा को बाहर कर नब पानीटा को फोपाड़ दब तो से भाया सी सार ग्रहण करनी तो सेमती ये हूँ सारांश जो श्रीमद् भागवतम ये हूँ सार शास्त्र निगम कल्पतरु बा सारा शास्त्र सबू जहाँ शास्त्र लिखाई तार गणित फलम एवं सारांश जिन एसेन्स रसमालयम तो यहाँ को ये लिटरेचर अच्छा तेणु जो प्रथम श्लोक परम सत्यम विषय जो कहगला भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड एब्सोल्यूट ट्रुथ बोली कहला एब्सोल्यूट ट्रुथ कहले भगवान और एनर्जी मिसिक एब्सोल्यूट ट्रुथ कह जाए एनर्जी माने तीन प्रकार एनर्जी बा शक्ति अच्छा अंतराल शक्ति बहिरंगा शक्ति एवं तटस्थ शक्ति तो तीन प्रकार शक्ति जो भगवान मिसिक ये एब्सोल्यूट ट्रुथ कह जाए गॉड कहले एब्सोल्यूट ट्रुथ भितर डिफरेंस अच्छी गॉड कहले केवल भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ कहले परम सत्य कहले भगवान एवं तांकर एनर्जी मान मिसिक सबू खाली एनर्जेटिक हेले गॉड एनर्जेटिक एंड एनर्जी मिसले एब्सोल्यूट ट्रुथ तो परम सत्य बोली कह तेणु ये जो डिस्क्राइब कराला भगवान संपूर्ण परमेश्वर भगवान कंट्रोलर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ही परमेश्वर कंट्रोलर सब जिस कंट्रोलर तेणु ता भितर कौन अच्छा ना भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ कहले से परम माने ब्रह्मांड फीचर्स परमात्मा फीचर्स एवं भगवान फीचर्स सब इनपुट था तेणु परमात्मा होती गोटे गचर जमी आत्मा और परमात्मा दुईटा पक्षी बस तो परमात्मा होती विटनेसिंग बार्ड
सी देखती जे जीव कौन करुच्ची जीव तो किंतु भगवान आड़ को अनौनी सी तार इच्छा अनुसार से फल जो अच्छी गचरे से फल को एंजॉय करने चेष्टा करुच्ची कर्मर फल एवं जहाँफल कि किसी फल मिठा भी हो पारे किसी फल पिता भी हो पारे विष भी हो पारे दीटाक कर्मर फल सी एंजॉय करने चेष्टा करुच्ची जिते से भगवान को परमात्मा को अनेब ताल जा कर्म फल बंधन माने बाहरी पार से मॉडर्नाइज भगवान श्री चेतनापुर आसिले आसिकी गली जुगे श्रीमद भागवतम को जो साउथ इंडिया टूर रे भी गले सब ये भगवान जो सी नहीं श्रीमद भागवतम को भी प्रचार कले चारिड़े तेणु तांकर से श्रीमद भागवतम आम इंट्रोडक्शन रे लॉर्ड चेतना प्रभु रही तो तांकर काली आविर्भाव तांकर लाइफ स्केच दि जाए तेणु श्रीमद भागवतम रे केमती श्रवण कर दरकार क्या पाखु श्रवण कर दरकार तेणु भागवतम दुई प्रकार जड़े होती बुक भागवत व ग्रंथ भागवत आ पर्सनल भागवत तेणु कहगला जे भागवत कौ क्या पाख शुणव जे कि पर्सनल भागवत व्यक्ति भागवत ता पाख जीव तेणु कहला जाओ भागवत पढ़ वैष्णवर स्थाने एकांत शरण कर चैतन्य चरणे तेणु से वैष्णव पाखु शुद्ध वैष्णव पाखु शुद्ध भक्त पाखु आम श्रीमद भागवत श्रवण करा दरकार नहले एटा जदि अमृत भाया होते भी जमी ताकू जदि किए सर्प जदि माने छुई देछि ताले विष हो जाए से भाया ये आम मृत्यु कारण हुए से भाया शुद्ध भक्त मुखर आम ये श्रवण करा दरकार तेणु अवैष्णवर मुख गिरनाथ पूत हरि कथामृत श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उचिष्ट यथापय तेणु अवैष्णव जी वैष्णव नुहति पाखर ताकर मुखर ये हरि कथा श्रवण कले आमर स्पिरिचुअल डेथ हो जाए श्रीमद भागवतम होती साइंस ऑफ कृष्णा द भगवान एब्सोल्यूट पर्सनालिटी गॉड हेड एंड श्रीमद भागवतम भगवत गीता ये भगवान विषय दुईटा जिन रही आम भल भाव को आम पढ़ा दरकार तेणु ये जो नारद मुनि जो पहुँचे से विषय डेस्क्राइब कराई श्रीमद भागवत नारद अराइव एज व्यासदेव कंटेंट प्लेट्स जो व्यासदेव चिंता करते कहीं डिस्पेंडेन्सी लगुच कहीं डिसाटिस्फाई लगुच तेणु से नारद मुनि आसी कंफर्टेबली बसिले स्माइल कले बिकज से जानते जे मोर शिष्यर कौन प्रॉब्लम कौन से जानते तेणु तथापि नारद पचारे तुम्हें एति जो जिनस लिखिदे जहाँ सब श्लोक सब लिखिदेल बर्तमान तुम्हें साटिस्फाई फिल कर तेणु से वन कैन नॉट बी चीयरफुल बाय नेचर अनलेस वन इज फैक्चुअली सीटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द मेटेरियल बॉडी एंड माइंड से भगवान को विषय आत्मा विषय यदि न लिखाई परमात्मा विषय ताहले तुमको साटिस्फैक्शन मिलनी तेणु रियल साटिस्फैक्शन होची से कहीगले से अचीविंग द पावर टू कंट्रोल ऑल इन ऑल डायरेक्शन जिते भी रियल साटिस्फैक्शन आस भगवान सहित जोड़ी रहिबो निजर इंद्रिय को कंट्रोल करिकी भगवान सहित जोड़ब ताहले जाकि से साटिस्फैक्शनटा पाई पारिबो निज इंद्रिय तृप्ति कले से साटिस्फैक्शन मिल पारिबो नाही कृष्णकर इंद्रिय को तृप्ति करिया पड़िबो कारण हिरण्यकशिपु सेठी पुणी ता विषय भी कहा हिरण्यकशिपु तांकर पुत्र को कहले यू रास्केल मोस्ट फलन ऑफ योर फैमिली इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड दिस एजुकेशन फ्रॉम योर टीचर्स व्हेयर हैव यू गॉटन इट कारण से पचारचंती हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को तुम ये सब जिनस कौटू पाइल प्रहलाद महाराज तो आंसर देते तेणु से जो माता कयाधुकर गर्भर थे तेणु सी सेठू ये भगवान को विशेष श्रवण करते तो नारद मुनि ये प्रहलाद महाराज को भी भगवान को विषय ही श्रवण करते तेणु ये जो कहला जो ये अन्य किसी लिटरेचर जोड़ा कि मेटेरियल वर्ल्ड विषय रही केवल शरीर बा मन विषय ही लिखा जाए किंतु केमती शरीर उन्नति करवा माइंड उन्नति किंतु आत्मार उन्नति लिखाई न थाए तो सीटा आमको साटिस्फैक्शन दब ना से भाया लिटरेचर पढ़ले आम के भी साटिस्फैक्शन मिले जो कहते आप गुरुदेव व्यासदेव को
ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସନ୍, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ ଭଳିଆ ସେ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ପରମାତ୍ମା ଭଳିଆ ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସେଇପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲାଗିଥିବ ସେଇ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ 100% ଏନ୍ଗେଜ୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଦି ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନଲେଜ୍। ସେହି ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। Such a devotee of the Lord in full perfection of devotional service is also perfect by the qualification of personality of Godhead. କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର କୃପା ନହେଲେ, ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗତ ଚରଣ ରେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବା ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବା ଭଗବତ ଗୀତା ଏସବୁ ଲିଟରେଚରକୁ ପଢ଼ିକି ନିଜର ସୋ କଲ୍ଡ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କେବେ ବି ଭାଗବତମ୍ ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବା ଭଗବତ ଗୀତା ଏସବୁ ଲିଟରେଚର୍ସକୁ କେବେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ବା ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବାନି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ 10ଟା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 10 ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 10ଟା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ମିନ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ରିଏସନ୍, ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରିଏସନ୍। ତ ତାକୁ ଯେମିତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ମର୍ଟିଆଲ ୱାର୍ଲଡର କ୍ରିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ। ବିସର୍ଗ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ରିଏସନ୍, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା ଯାହା କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ତାକୁ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ। ତାପରେ ସ୍ଥାନମ୍, ଯୋଉ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନେଟ୍ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ୱାର୍ଲଡ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ଲାନେଟ୍ କେଉଁଠି, ସେଇ ବିଷୟରେ କେତେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, 24 ଲକ୍ଷ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। 4 ହେଉଛି ପୋଷଣମ୍। ପୋଷଣମ୍ ମିନ୍ସ ସୁରକ୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପୋଷଣମ୍ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି। 5th ଉତ୍ତୟ ମିନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇମ୍ପେଟସ୍, ଯେମିତି କେମିତି ଆମେ କ୍ରିଏସନ୍ ସବୁ କେମିତି କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତୟ ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। 6 ହେଉଛି ମନନ୍ତର, ପ୍ରତି ମନୁଙ୍କର ଅନ୍ତର ହେଲେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମନନ୍ତର ବିଷୟରେ, ମନୁଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍ ବିଷୟରେ, ମନୁଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଈଶ ଅନୁକଥା, ଈଶ ମିନ୍ସ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ଇନକାର୍ନେସନ୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନକାର୍ନେସନ୍ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। ନିରୋଧ ମାନେ ଡିଜୋଲେସନ୍, କେମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ତ ହେଲା, କ୍ରିଏସନ୍ ପୁଣି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମୁକ୍ତି, ଲିବରେସନ୍ ବା ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଲିବରେସନ୍ ଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି, ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ, ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ମିନ୍ସ ସୁପ୍ରିମ୍ ସେଲ୍ଟର, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷର ଆଶ୍ରୟ। ତ ଇଏ ବିଷୟରେ 10ଟା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଏଇ 10 ଟପିକ୍ସ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍। ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ 5ଟା ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାନେ ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ, କାଳ, କର୍ମ ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ଏ 5ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ 10ଟା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଉପରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଚାଲିଛି, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଉ 7 ଦିନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସର୍ପ ଘାତରେ ତକ୍ଷକ ଇଏରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତେଣୁ ସେଇ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ
ସେଠୁ ସେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେତେବେଳେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବି ଆସିଥିଲେ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମାନେ ସବୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏକଠା ହେଇଥିଲେ, 88,000 ଶ୍ଲୋକ ଋଷିମାନେ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ଆକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଯେ କଳିଯୁଗରୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ବା କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ସୋକଳ ଯଜ୍ଞ କାମ କରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ମୁଖ ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଯେ କେମିତି ଭାଗବତମ୍ ଶ୍ରବଣ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ରମହର୍ଷଣ ସୁତକୁ, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପିତାଜୀକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ବଳରାମ ସେପଟେ ଆସିଥିଲେ ତୀର୍ଥରେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ବ୍ୟାସସେନରୁ ରମହର୍ଷଣ ସୁତ ଉଠି ନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ କୁଶ ଘାସରେ ବିଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଭାଗବତମ୍ କହିବେ। ତେଣୁ ସେପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାପାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସିଏ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ଅଲରେଡ଼ି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ଭାଗବତମ୍ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସେମ୍ବଲିର ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାସସେନ ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବ୍ୟାସସେନ ବସେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଏଇ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁନିଙ୍କର ଋଷିଙ୍କର ଯେଉଁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ଥିଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦି ପିପୁଲ୍। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତ 7 ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମ 7 ଦିନରୁ 7 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଜେନେରାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ କ'ଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କାରଣ କ'ଣ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଅବତାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାରେ 3 ପ୍ରକାର ବି ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅବତାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭେରିୟସ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଅବତାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ 6 ପ୍ରକାର ଅବତାର ସେଥିରୁ ସେ ବିଷୟ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୀଳା ଅବତାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଲୀଳା ଅବତାର ଗୁଣ ଅବତାର ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଅବତାର ବିଷୟରେ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯେ ଏବେ ଯେ ଭଗବାନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଧର୍ମ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ତାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଯେ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ହିଁ ଆସିକି ଆବିର୍ଭାବ, ମାନେ ସେଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଆସିକି କେଉଁଠି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ବା ସୁରକ୍ଷା ବା କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଯେଉଁ 12 ସ୍କନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତାପରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଆନ୍ସର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେ ସବୁଠୁ କଳିଯୁଗରେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ସबै ପୁଂସ ପରଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଦକ୍ଷ ଯେ ଅହେତିକ ପ୍ରୀତିତ ଯେ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଆଣ୍ଡ ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ହିଁ କେମିତି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ
ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଷୟରେ ହିଁ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ହିଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଗଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଭାଗବତମ ବା ଭାଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ କରିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କହିଛନ୍ତି କୌମାର ତାଚେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ, କୌମାର ତାଚେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନ ୟାନ୍ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ୍ୟମ ଜନ୍ମ ତଦାପି ଅଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗବତମ କେବେଠୁ ପଢ଼ିବା କଥା ବା ଆମେ କେବେଠୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର? ତେଣୁ କୁମାର ବୟସରୁ ବା 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ତ ଏନିୱେ ଆମେ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ କୁମାର ବୟସ ବା ସେବେଠୁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ଏ ଯେଉଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଏବଂ ଭାଗବତମକୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ वी must know the present need of human society ବର୍ତ୍ତମାନ and what is that need? Human society is no longer bounded by geographical limits to particular countries or community. Human society is broader than Middle Ages and world tendency is toward one state of human society. The ideals of spiritual communism according to Srimad Bhagavatam are based more or less on the oneness of entire human society, nay of the entire energy of living beings. The need is felt by great thinkers to make this a successful ideology. Srimad Bhagavatam will fill this need in human society. It begins therefore with an aphorism of Vedanta philosophy, Dharmadhyashayata, to establish the ideal of a common cause. तो ସେଇପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବିସର୍ଗ ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତଦ୍ଭାଗ ବିସର୍ଗ ଜନତାଗ ବିପ୍ଳବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର କିଛି ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ସିଏ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢ଼ିକି ଆମକୁ ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବା। ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ରହିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ପିଓର ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ର ମୂଳ, ତେଣୁ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଗବତମକୁ ଆମେ ଗୃହରେ ରଖିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ବି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗବତମକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ତାର ବି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତ ସେବା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ଡେଲି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ ନା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଭଦ୍ର ବା ମଇଳା ରହିଛି ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସବୁ ଅନର୍ଥ ସବୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା କରିବା। ତ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବତୀ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭକ୍ତି ଭଗବତୀ ନୈଷ୍ଠିକି, ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆମର ନୈଷ୍ଠିକ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ନିଷ୍ଠା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ କାହା ପାଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା? ସେଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାଗବତମକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପର୍ସନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସିଏ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିକି ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁପାଦ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଗବତମ ବିଷୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ସେଇପାଇଁ କେବଳ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରିବେ, ସେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସରେ ଭଗବାନ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ସବୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କେମିତି ମାନେ ସେଇପାଇଁ କୁହାହେଲା ନା
ଯେ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞ ନା ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାହିଁକି ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପଢ଼ିକି ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଏଥିରୁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଇପାରିବାନି। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବାନ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଉପକାର ଆମେ ପାଇପାରିବାନି ଯଦି ଜଣେ ସେଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏକି ପର୍ସନ ଭାଗବତ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ଯିଏକି ନିଜ ଲାଇଫରେ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଜନତାର ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବା ବା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭାଗବତମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଭାଗବତମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ବା ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ସେଇପାଇଁ ଭାଗବତମର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିନି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବି ଏପିୟର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମଙ୍କର ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବାର ଆମେ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରିବ।